शक्तिश्च प्रेमेश्च द्युतिविधायं सर्वभूते परा नित्यं पश्यमेनं विधेयम्। ओम श्री अरविंद मीरा। मोर मन मोर हृदय मोर जीवन को तुमर आलोक, तुमर प्रेम तुमर शक्ति प्रति खोली धर। प्रत्येक वस्तुरे मुझे परी भगवान को दर्शन करे। करुणामयी जगत जननी माँ ओ परम जोगी प्रभु श्री अरविंद दिव्य चरण कमल रे मोर शत शत प्रणाम। आज ऑनलाइन पाठचक्र रे जोग देइथिबा दिव्य अभिष्टु मातृप्रेमी अपा भाई को मोर हृदय प्रणाम, शुभेच्छा और अनेक अनेक भल पाइबा। माँ और प्रभु पाखरे मोर प्रार्थना यही आलोचन रे मते सहाय हुंतु। तांकर कृपा बिना आमे पाद मध्य आग को अग्रसर होई परिबा नहीं। आज आलोच्य विषय चैप्टर 12 डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन आनंद रूपं यद् विभाति समाधान 6th पैराग्राफ। यही चैप्टर विषय रे आलोचना होइथिबा अपा भाई द्वारा केतोटी पॉइंट्स रखिबी जहा मु बुझीची, तापरे आमे 6th पैराग्राफ को जिबा। प्रभु कहउचंती ब्रह्म सच्चिद आनंद रे निजको प्रकाश बा अभिव्यक्त करंती। सचेतन अस्तित्वर स्वभाव हेउची आनंद। जेउठी अस्तित्व अछि सेठी चेतना अछि एवं जेउठारे चेतना अछि सेठारे आनंद अछि। सच्चिद आनंद हेउची एक एवं अविभाज्य। आनंद रूपे ही तांकर उपासना करिबा को हेबो एवं तांकु खोजिबा को हेबो। जे कोनोसी रूपरे हेउ एही आनंद अविच्छेद्य अंतर्निहित आनंद सबुठारे विद्यमान। सचेतन सत्तार स्वभाव हेउची आनंद। आमर चेतना जेते अधिक शुद्ध हेबो अंतर्निहित आनंदर अनुभूति आमर सेते निकटतर हेबो एवं अधिक हेबो। आनंद हेउची वास्तवतार अंतर्निहित प्रकृति। ताहा रूपरे प्रकाशित हेउ किंबा रूपहीन अवस्थारे अप्रकट हेउ, प्रकाशित हेउ किंबा अप्रकाशित अवस्थारे रहु, आनंद हेउची वास्तवतार अंतर्निहित प्रकृति। आमे एहा को आनंद रूपरे ही ग्रहण करिबा उचित। तांकठारु आमे निजको अलगा करि परिबा नहीं, केबे भी हेई परिबो नहीं। विश्व निजको भगवान का आनंदर एक आनंदमय खेल भाव प्रकाश करिबो। एकमात्र उपाय जहा आम जीवन को अर्थपूर्ण करिथाए ताहा हेउची परमं को आनंद भाव पूजा करिबा। कारण वास्तव रे से सर्वत्र आनंदमय। जंत्रणा मंद समस्यार प्रकृत समाधान हेउची अस्तित्वर आनंद को अनुभव करिबा। हर्ष हेउची एही आनंदर रिफ्लेक्शन। जंत्रणा हेउची एहार एक पश्चात प्रवाह। पुणी आथरे मु कहूची आम जीवन को अर्थपूर्ण करिथाए ताहे हेउची परमं को आनंद भाव पूजा करिबा। कारण वास्तव रे से सर्वत्र आनंदमय। जंत्रणा मंद समस्यार प्रकृत समाधान हेउची अस्तित्वर आनंद को अनुभव करिबा। हर्ष हेउची एही आनंदर रिफ्लेक्शन। जंत्रणा हेउची एहार एक पश्चात प्रवाह। प्रभु कहउचंती आत्मा सचेतन सत्तार मौलिक प्रकृति किंबा ज्ञान हेउची सत्तार एक असीम अविच्छेद्य आनंद। शाश्वत सत्ता निराकार एवं अभिव्यक्ति रूप धारण करती। एही समस्त स्थिति रे जो रूप अभिव्यक्त हुअन्ति बा जो रूप धारण करती, एही समस्त स्थिति रे आत्मा स्व आनंद को संरक्षित करी रखिथाए। एही आनंद हेउची सचेतन असीम अपरिवर्तनीय एवं अविचलित। अस्तित्वर आनंद हेउची एहार निजस्व आनंद।
ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ଏହା ସମସ୍ତ ରୂପ ଓ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ତାହା ସୁଖଦ ହେଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଉ କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ ହେଉ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶାମିଶି ହେଇଥାଉ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏହା ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ଏହା ସମସ୍ତ ରୂପ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ ତାହା ହେଲା ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଓ ଆନନ୍ଦ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ, ଜନ୍ମର ମୂଳ, ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିବାର କାରଣ। ଆନନ୍ଦରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆର୍ ବର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେଠାକୁ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଜଡ଼ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଡିଲାଇଟ୍, ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗ ବା ଗଭୀର ଅଂଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର। ଉପରେ ଢେଉ ଓ ଫେଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି ଦିଅନ୍ତି। ଆବସଲ୍ୟୁଟର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ସମୁଦ୍ରର ୱେଭ୍ ସବୁ ରୂପ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଅଂଶ ଓ ଉପରର ଢେଉ ଓ ଫେଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହିତ ଆମର ଗଭୀର ଅଂଶ ସହିତ ସତ୍ବିଦ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଢେଉ ଓ ଫେଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆବସଲ୍ୟୁଟଙ୍କର, ପରମଙ୍କର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ସମୁଦ୍ରର ୱେଭ୍ ମଧ୍ୟ ରୂପ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୱେଭ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରର ଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ରିଜନ୍ କୁ ପ୍ରଭୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚଳତାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଫେସରେ ରୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସତ୍ତାର ତିନୋଟି ଦିଗ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣ ମନରେ ଏହା ତିନୋଟି ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଦର୍ଶନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପାରିବେ। ଯୋଉ ବିବାଦ ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନବାଦକୁ ନେଇ, ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପୁରୁଣା ଦର୍ଶନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟାଇ ପାରିବ। ସୁଖ ଅନୁଭୂତି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁଠି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କେବଳ ଏହାର ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆତ୍ମା ସଚେତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଧାରା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଚେତନ ଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଓ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସେହି ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଆବରି ଧରିଥାଏ ଏବଂ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ମାୟା ହେଉଛି ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର, ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ୍, ପରମ ଚେତନାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର। ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ମାୟା ହେଉଛି ଏକ ବୋଧଗମ୍ୟ ଏବଂ ଧାରଣକ୍ଷମ ଚେତନା, ଯାହା ସବୁ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବୋଧଗମ୍ୟ ଏବଂ ଧାରଣକ୍ଷମ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଏକ ବୋଧଗମ୍ୟ ଏବଂ ଧାରଣକ୍ଷମ ଚେତନା, ଯାହା ସବୁ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଛାଞ୍ଚରେ ଆକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ମାପ ଓ ସୀମିତ କରିବାର ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି। ଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ, ମାପହୀନକୁ ମାପ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଅଜ୍ଞାତକୁ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୂପ ଗୁଡିକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସୀମାହୀନକୁ ପରିମାପ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ, ଲିମିଟଲେସକୁ ଲିମିଟେଡ କରିଦିଏ। ମୂଳତଃ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତା। ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାୟାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ବା ସଂକୁଚିତ ମନ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଛଳନା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଓ ଭ୍ରମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ ପ୍ରଭୁ ମାୟା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଗ୍ରାଫ 3ରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ମାୟା ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚରୁ ମାପ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବା ଚିରନ୍ତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ଅବାସ୍ତବ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଜଗତକୁ। ଏହି ଜଗତର ଶାଶ୍ୱତ କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱରୂପତଃ ରୂପ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ। ଜଗତ ଗଢି ହେବା ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ନିଜେ ହିଁ ରୂପ ଓ ଜଗତର ଚିରନ୍ତନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି, ଯଦିଓ କୌଣସି ରୂପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ଚିରନ୍ତନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି ଜଗତର, ଏବଂ ରୂପ ଗୁଡିକ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ, ଇମ୍ୟୁଟେବଲ ଅର୍ ନୋ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ଦେୟାର। ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ରୂପ ଗୁଡିକ ଇମ୍ୟୁଟେବଲ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆଗରେ ଜଗତ ବୋଲି ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତକୁ ଫେରିଯାଏ। ରୂପ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜଗତ ନିରନ୍ତର ସେହି ତତ୍ସ୍ୱରୂପରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପୁଣି ତାହାରି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରତିବୋଧ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଜଗତ ତତ୍ସ୍ୱରୂପରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ପୁଣି ତାହାରି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଠାରୁ। ଏହା ଶୂନ୍ୟ ବା ଭୟ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଚିରଦିନ ଆତ୍ମାର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୂପ ଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମର ଚେତନା ଶକ୍ତି। ଏହି ଚେତନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୂପ ଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଦୁନିଆର ରୂପ ଗୁଡିକ ଅସୀମ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭ୍ରମ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମର ବିଭାଜିତ ଚେତନା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ
सॉरी चेतना जिते विभाजित हुए से त्रुटि एवं विकृति सृष्टि होता है। एरर एंड इनकापासिटी द्वारा कबलित और परिचालित हुए। प्रकृत में जगतर सत्य भितर कौन विभ्रम बा असत्य नहीं। ऊर्ध्व मन बा सुपर माइंड उपरे आमे भ्रांतिपूर्ण मनर धारणा को लदी दौचे। आमर जो भ्रांतिपूर्ण धारणा जहाँ भ्रम धारणा रही आम ऊर्ध्व मन उपरे लदी दौचे। प्रभु कहते शुद्ध सत्तार स्वरूप और उपादान कदापि मिथ्या नुहे। रूप जगत रे बहुलता सत्य अटे, यह कौन कल्पना नुहे। यही अनुच्छेद रे प्रभु श्री अरविंद विश्व अस्तित्व विषय अद्वैत दृष्टिकोण वर्णना करिसंती। विश्व हेउछि विविधतार स्थान। ब्रह्म निज को विविध रूप में प्रकाश करिଥାଏ। पुणी प्रभु कहउछंती आमर जो विभाजित चेतनार त्रुटि और विकृति रही आगु आम कहली विभाजित चेतना आसिले आमर त्रुटि और विकृति सृष्टि हेबा एवं तारी माध्यम आत्म सचेतन सत्ता विषय किछि ना किछि आभास मिल। प्रभु कहते पैराग्राफ 5 रे प्रभु कहते जदि आमे विश्व को केवल चेतना और यार शक्ति संबंध रे नेउ तेबे आमे एहाकू केवल शक्तिर एक गतिस्पंदन भाव में विवेचना करिबा बा वर्णना करि परिबा और उपलब्धि मध्य करि परिबा। चेतनार शक्ति उपरे किछि आवश्यकता इम्पोज करा दैछे। पुरुष हेउछंती एक सचेतन सत्ता जी प्रकृतिर खेल को उपभोग करती किंबा यह स्पंदन गुड़िक सहित एकात्म होइतिबा एक पुरुषर नाटक बा लीला होई पारे जहा शक्तिर कार्यकलाप प्रतिफलित हुए। तापरे पुणी प्रभु लिखुछंती एही शक्ति गुप्त इच्छा को पालन करिबो जहा यह धारणा करिथिबा चेतन द्वारा यह उपरे लागू हेबो। आनंद को अनुभव करिबा पई एही जगत निखिल जननींकर जगत बोली भाबिबा। आमे जते बेले एही जगत को कल्पना करिबा हमर निखिल जननींकर जगत बोली सेते बेले आमे आनंद को अनुभव करि परिबा। चेतना और चित शक्तिर संबंध जदि यूनिवर्सल क्रिएशन सहित देखिबा ताहले चेतनार शक्ति उपरे किछि आवश्यकता इम्पोज करा जायछि बोली अनुमान हुए। तापरे तो प्रभु लिखिछंती दुनिया को निखिल जननींकर लीला भाव बुझिबा से निज को असीम रूप में निक्षेप करती एवं अनुभव गुड़िकर चिरंतन प्रवाह निज को उत्साहित करती। यही अनुच्छेदटी श्री अरविंद सांख्य दर्शनर दृष्टिकोण वर्णना करुछंती। तापरे आलोच्य पैराग्राफ को आमे जिबा आजिर पैराग्राफ को पैराग्राफ 6 एथिरे 4टा सेंटेंस रही। तो फर्स्ट सेंटेंस रे प्रभु लिखुछंती अगेन इफ यू लुक एट वर्ल्ड एक्जिस्टेंस rather in its relation to the self delight of eternally existent being, we may regard, describe and realize it as Leela, the play, the child's joy, the poet's joy, the actor's joy, the mechanician's joy of the soul of things eternally young, perpetually inexhaustible, creating and recreating himself in himself for the sheer bliss of that self-creation, of that self-representation, himself the play, himself the player, himself the playground.
ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାକୁ ଶାଶ୍ୱତ ସଦ୍ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାକୁ ଶାଶ୍ୱତ ସଦ୍ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ବା ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆନନ୍ଦର ଲୀଳା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଆନନ୍ଦର ଲୀଳା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆନନ୍ଦର ଲୀଳା। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆନନ୍ଦର ଲୀଳା। ସବୁରି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଲୀଳାର ପ୍ରେରଣା। ଆନନ୍ଦର ଲୀଳାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିଶୁର ଆନନ୍ଦ, କବିର ଆନନ୍ଦ, ଅଭିନେତାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣର ବା ମେକାନିସିଆନ୍ସ ଜୟ ବା ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଚିର ତାରୁଣ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ଆପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣା ଭିତରେ ଆତ୍ମସୃଜନର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସୃଜନର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳଟା ଚିର ତାରୁଣ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ପାଇଁ କ୍ରିଏସନ ଓ ରିକ୍ରିଏସନର ପଦ୍ଧତିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳା ଖେଳା ନିଜେ, ଏହି ଖେଳ ନିଜେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖେଳ ପଡିଆ ବା ମଇଦାନ ବି ସିଏ ନିଜେ। ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ନାଟକକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ନିଜେ ଖେଳ ପଡିଆ। ସବୁଠି ସେ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ବା ସେ ନିଜେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିର ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ନିଜେ ଖେଳନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ଖେଳ ପଡିଆ ହୋଇଯାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ଖେଳ ଖେଳାଳି, ଖେଳ ପଡିଆ ସବୁ ସେ। ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଠି ସେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଟା ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି these three generalizations of the play of existence in its relation to the eternal and stable, the immutable Satchidananda, starting from the three conceptions of Maya, Prakriti and Leela, and representing themselves in our philosophical systems as mutually contradictory philosophies, are in reality perfectly consistent with each other, complementary and necessary in their totality to an integral view of life and the world. सेकेंड सेंटेंस रे प्रभु लेखुचंती अनंत एवं स्थिर थिबा बा अपरिवर्तनीय सच्चिदानंद दिव्य अस्तित्व संबंध रे अस्तित्व खेलर तीनोटी साधारणीकरण रही सेगुड़िक हेउछि माया, प्रकृति एवं लीला। शाश्वत अविचल और परिणाम रहित सच्चिदानंद सहित विश्व लीला और विश्व सृष्टि सहित संबंधित करने को जाई माया, प्रकृति और लीलार कल्पनारू
ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶନ ମତର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଶାଶ୍ୱତ ଅବିଚଳ ଓ ପରିଣାମ ରହିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ଓ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାୟା, ପ୍ରକୃତି ଓ ଲୀଳାର କଳ୍ପନାରୁ ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶନ ମତର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଦର୍ଶନ ମତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅପାମାନେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତିନୋଟି ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶନ ମତର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତ ଏଠି ସତ୍ କନସେପ୍ଟ କୁ ଯିଏ ଗଲେ ମାୟା ବୋଲି କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ କନସେପ୍ଟ କୁ ଯିଏ ଗଲେ ଲୀଳା ବୋଲି କହିଲେ, ଅଚିତ କନସେପ୍ଟରେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିଲେ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ବା ଧରିଲେ ତାକୁ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ଫାଇନାଲ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତିନୋଟି ଦର୍ଶନ ମତ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଦର୍ଶନ ମତ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି ବିରୋଧିତା ଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଦର୍ଶନ ମତ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଦର୍ଶନ ମତ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିସହାରମୋନି ନାହିଁ, ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, ବିରୋଧିତା ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏବଂ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ବା ସେ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମିଳିତ ଭାବରେ ତିନି ଯାକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତିନୋଟି ଯାକ ଦର୍ଶନ ମତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ତିନୋଟି ଫିଲୋସଫିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଦ୍ୱୈତ, ସାଂଖ୍ୟ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ, ଦେ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଗୋଟିକୁ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିକର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶିଲେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, the world of which we are a part is, in its most obvious view, a movement of force, but that force, when we penetrate its appearances, proves to be a constant and yet always mutable rhythm of creative consciousness casting up, projecting in itself phenomenal truths of its own infinite and eternal being, and this rhythm is in its essence cause and purpose, a play of the infinite delight of being, ever busy with its own innumerable self-representations. Fourth sentence, छोटिया sentence था, this triple or triune view must be the starting point for all our understanding of the universe. ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି,
ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହାର ଆମେ ଏକ ଅଂଶ। ଏହାର ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ସେହି ଶକ୍ତି ସୃଜନଶୀଳ ଚେତନାର ସ୍ଥିର ଏବଂ ତଥାପି ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତାଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ଚେତନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରୂପ ଏବଂ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଅସୀମ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ତାହା ଶକ୍ତିର ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସ୍ତରଟିକୁ ଭେଦ କରି ମୂଳ ବା ମର୍ମକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଏଭଳି ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ହଲଚଲ ନାହିଁ, ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରିଦିମ୍ ବା ଏକ ଛନ୍ଦରେ ରହୁଛି। ଏହା ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ। ମୂଳ ମର୍ମକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା କୌଣସି ହଲଚଲ ନାହିଁ ବା ସ୍ଥିର, ତାପରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରିଦିମ୍ ବା ଏକ ଛନ୍ଦରେ ରହୁଛି। ଏହା ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଛନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି। ଏହି ଚେତନା ବା ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭ କନସିୟସନେସ୍ ସ୍ଥିର ଅନନ୍ତ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତାର ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସତ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ବା ରିଦିମ୍ ଚାଲିଛି, ତାର କାରଣ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ, ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଅସୀମ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଏହି କ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନରେ। ଏହା ଅସୀମ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ। ଏହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ହିଁ ଆମକୁ ସକଳ ବିଶ୍ୱବୋଧର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଲୀଳା। ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଝାମଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନ୍ଦୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସକଳ ବିଶ୍ୱବୋଧର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି, ଏଠି ଏହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଝାମଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନ୍ଦୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସକଳ ବିଶ୍ୱବୋଧର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠାରେ ଉପସଂହାର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଲୀଳା ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏହା ପ୍ରକୃତି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏହା ମାୟା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାର କଣ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତ ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଶତ ଶତ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।